Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from the Bhagavad Gita this evening. I picked a verse. I hope it's appropriate for all of you people. ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ശ്ലോകം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം യോജിച്ച ശ്ലോകമാകും എന്ന്. This is from chapter 8, the chapter entitled Attaining the Supreme. ഇത് അധ്യായം 8-ലാണ്. അധ്യായം 8-ന്റെ പേര് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുക. And text number 14. 14-ാം ശ്ലോകം. Ananya cheta satatam. Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha. Tasyaham sulabha partha. Nitya yuktasya yogina. Nitya yuktasya yogina. Ananya cheta satatam. Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha. Tasyaham sulabha partha. Nitya yuktasya yogina. Nitya yuktasya yogina. Ananya cheta satatam. Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha. Tasyaham sulabha partha. Nitya yuktasya yogina. Nitya yuktasya yogina. Someone else like to chant? Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha. Nitya yuktasya yogina. Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha. Nitya yuktasya yogina. Ananya cheta satatam. Yomam smarati nityasha. Tasyaham sulabha partha.
नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्या चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः अहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना. माताजी. अनन्या चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्. माताजी. अनन्या चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना. अनन्या चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. अनन्या चेता सततम् नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. अनन्यचेता without deviation of the mind. Without deviation of the mind. മറ്റൊന്നിനെയും വിചാരിക്കാത്തവനായ സതതം always നിരന്തരം. anyone who യാതൊരുവൻ മാം me കൃഷ്ണ സ്മരതി remember സ്മരിക്കുന്നു നിത്യശഃ regularly നിത്യയുക്തനായ തസ്യഃ to him ആ വ്യക്തി അഹം I am എന്നെ സുലഭ very easy to achieve സുലഭനാകുന്നു. പാർത്ഥ O son of Prita, ഹേ പാർത്ഥ നിത്യ regularly സദാ യുക്തസ്യ വ്യാപൃതനായ യോഗിന for the devotee. ആ യോഗിക്ക്. Translation: For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Prita, because of his constant engagement in devotional service. വിവർത്തനം: അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. So the purport is quite long. I'll just read the first paragraph, and then maybe after I comment on the first paragraph, maybe His Holiness Nrsimha Swami Maharaj will like to read more, or he may like to comment. ഈ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ച് വലുതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിന് ആ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തി നരസിംഹ സ്വാമി മഹാരാജ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കും. Purport. This verse especially describes the final destination attained by the unalloyed devotees who serve the Supreme Personality of Godhead in Bhakti Yoga. Previous verses have mentioned 4 different kinds of devotees: the distressed, the inquisitive, those who seek material gain, and the speculative philosophers.
Different processes of liberation have also been described. Karma Yoga, Jnana Yoga, and Hatha Yoga. The principles of these yoga systems have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma, or hatha, as indicated by the word ananya cheta. In pure bhakti yoga, the devotee desires nothing but Krishna. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahmajyoti, or salvation or liberation from material entanglement. A pure devotee does not desire anything. In the Chaitanya Charitamrita, the pure devotee is called Nishkama, which means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. Whereas a Jnana Yogi, Karma Yogi, or Hatha Yogi has his own selfish interests, a perfect devotee has no desire other than to please the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to Him, He is easy to attain. ഭാവാർത്ഥം, ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ ഈ ശ്ലോകം വിവരിച്ചു തരുന്നു. ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഹഠയോഗം എന്നീ പദ്ധതികളും നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ യോഗചര്യകളിലും ഒട്ടൊക്കെ ഭക്തി ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകമാകട്ടെ ജ്ഞാനകർമ്മ ഹഠയോഗങ്ങളുടെ സ്പർശന ലേശം പോലുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെളിവാക്കുന്നു. അനന്യചേത എന്ന വാക്ക് സ്വർഗലോകവാസമോ ബ്രഹ്മജ്യോതിസുമായുള്ള ഏകീഭാവമോ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തിയോ ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശുദ്ധഭക്തന് നിഷ്കാമൻ, സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. ഭക്തന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സമാധാനമുള്ളൂ. സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കില്ല. ജ്ഞാനയോഗിക്കും, കർമ്മയോഗിക്കും, ഹഠയോഗിക്കും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തനാകട്ടെ ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവന് താൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യും. Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So I'm fond of this verse because Lord Krishna is saying something which is very appealing to my mind. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നു. Krishna said, I am easy to obtain. ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ ലഭിക്കും. Sulabha, Kashyaham Sulabha. Sulabha meaning easy to achieve. സുലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം ലഭിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം. In Mayapur we have the Sulabh kitchen. You know that place? The Sulabh kitchen? മായാപൂരിലെ സുലഭ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? It used to, that's the original kitchen, you know, before the Chakra and the Gada and all these things. The Sulabh kitchen was the first kitchen.
അവിടെ മറ്റ് കിച്ചൺസ്, മറ്റ് അടുക്കളകളുണ്ട്, ചക്ര, ഗദ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ വന്ന കിച്ചണാണ് സുലഭ് കിച്ചൺ. And it's the cheapest of all the places. അതിന് അവിടത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വളരെ വിലക്കുറവുമാണ്. They purchase tickets to go and take prasadam. So the Sulabh kitchen is the lowest price. അവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പ്രസാദം മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ സുലഭ് കിച്ചൺ വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. So here, what Krishna is saying, I'm easy to think. Oh, it sounds so attractive. Some things if we hear that it's easy. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് സുലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. We need to hear these kind of things to encourage us in our spiritual practice. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉത്സാഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. If we hear that it's very difficult, it's very we think, we don't hope by God. നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെ പാടാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കൂടെ ഒരു ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. In the 9th chapter also, Lord Krishna speaks about bhakti, Raja Vijayarajaguyam Pavitram Idam Pratyakshavagamam Dhamyam Susukam Kirtanabhiyam. Devotional services joyfully performed. 9ാം അധ്യായത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്, സുസുഖമാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും, ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ. So difficult, Lord. No, it's so easy and it's so joyful. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ദുഃഖകരമാണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തി. So this is the special nature of Bhakti Yoga. It's so attractive for everyone. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. അത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. Other types of yoga are much more challenging. മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള യോഗ പ്രക്രിയകളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ചെയ്യാനായി. But of course, Bhakti Yoga also there are some requirements which are there. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. And here Lord Krishna is mentioning is the ananyacheta, constant engagement of the mind. അതിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അനന്യചേത. അനന്യചേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന് എൻഗേജ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. And how to have that mind, how to control the mind? You just have to give up material desires. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് വഴിയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. Again, this is one of the qualifications of Bhakti Yoga, that those who are really devotees, they're giving up material desire. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു സവിശേഷ ഗുണം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. Lord Chaitanya had the experience, when he began the kirtan in the home of Srimad Thakur every evening, it was a private affair. It was only for devotees. ഇത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാത്രി സമയത്ത് കീർത്തനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ആ വീട്ടിൽ കീർത്തനം പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വ്യക്തികളെല്ലാം ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. But there was this one materialistic Brahmin. He was not a real, he was not a devotee. Not all Brahmanas are devotees. He was like a smarter Brahmana. He was proud of his birth and caste. But he somehow wanted to come and see the kirtan. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയിലും അദ്ദേഹം വളരെയധികം അഹങ്കാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഈ കീർത്തനം കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങേറ്റ് വന്നു. But Lord Chaitanya told him, no, sorry, we don't want you. You can't come. That's private. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, the devotees were relishing the chanting in their association of very intimate devotees, and they were feeling the greater ecstasy because of that. ഭക്തന്മാര് അത്തരം ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റു ഭക്തന്മാരോടൊത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് അതിൽ രുചി ആനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അവർ കൊടുത്തില്ല. When we open the kirtan to the public, then it's not so easy to feel the ecstasy. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കീർത്തനത്തിന്റെ ആ രുചി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. But when we're all devotees and we're very well known to each other, we feel very comfortable in each other's association. And when we have kirtan, it becomes more and more relishable. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പരസ്പരം അറിയാൻ പറ്റും, അവരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കീർത്തനം വളരെയധികം രുചികരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. And so Lord Chaitanya was beginning the Sankirtan movement, and he was beginning it with his own intimate circle of devotees. So he told this Brahmana, no, I'm sorry, you can't come. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് തന്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള ഭക്തന്മാരോടൊത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, തനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രവേശനമില്ല. So this Brahmana, he said, all right, then I'm going to curse you. ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ശപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Sometimes people do like that, they get angry and they want to curse the other person. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇത്രയും ചിലപ്പം ആൾക്കാർ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും. Not very good to do like that. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമേ അല്ലത്. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മറ്റാൾക്കാരോട് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല. നമ്മളെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അതേസമയം ഒരു ഭക്തനെ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കും. And he took his Brahmin thread and he wrapped it around his finger and he pulled it tight and he snapped the thread. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം ദേഷ്യത്തോടുകൂടി തന്റെ ബ്രാഹ്മണൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ചുറ്റിയതിനു ശേഷം അത് വളരെ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. He said, now I curse you. You will never enjoy material life. അപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ശപിച്ചു, നിനക്കിനി ഒരിക്കലും ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So Mahaprabhu said, Haribol. മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഹരിബോൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. Because Mahaprabhu has no material desire. മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. So I was talking to devotees a week ago or so about this, and I was telling them about this. So I asked them, would you like that curse also? ഞാൻ ഇത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം ഒരു ശാപം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? But most of them said, no. പക്ഷെ മിക്ക ഭക്തന്മാരും വേണ്ട, ഈ ശാപം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. I said, why not? You still want material enjoyment? We want both. We want spiritual enjoyment and material. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് ഭൗതികാഗ്രഹം വേണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണം, ഭക്തിയും വേണം, ഭൗതികാഗ്രഹവും വേണം. So sometimes we make that mistake, we bring our material desires into Krishna consciousness. പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. We have to understand that if we keep the material desires, then they're blocking us from developing the real love for Krishna.
പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിന് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നത്. Our desire for Krishna is mixed with desires for material pleasure, then that's mixed devotion. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ മിശ്ര ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this mood was described earlier in the previous chapter, chapter 7, where Krishna described 4 different reasons why people come to Krishna consciousness. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് തന്നെ കാണാനായി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. Arto Jignasur Artati Jnanicham Bharatashava. Lord Krishna describes there are 4 kinds of people, and they're not pure devotees, but they are devotees. They have sukriti, they've done some pious activity, and they come to Krishna consciousness, but they've got some desires. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അവര് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവര് വരുന്നത്. So we have to understand that if we keep these kind of desires, material desires, desires for wealth or position or any kind of things we want to please ourselves, this is going to be an obstruction to our service to Krishna. നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് പണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി കിട്ടുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളാണ് തന്നെ. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഭക്തി പരിശീലിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ രാജ്യം വേണം എന്നായിരുന്നു. Gajendra is another example. He was in distress and he's praying to the Lord, "Oh, save me from this, the crocodile's got my leg, I can't get free." അതേപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുതല വന്ന് പിടിക്കുകയും ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്ന തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്തി പരിശീലിച്ചത്. And then you've got people like the sages in Naimisharanya. They're inquisitive, they have a lot of questions, they want to know this, they want to know that. അതേപോലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ സേജസ് മുനിമാർ, അവരും ഇതേപോലത്തെ അതായത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് അവർ ഭക്തിയെ കണ്ടത്. പല പല ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. And then you have the 4 Kumaras who want knowledge, who want more and more knowledge. അതേസമയം 4 കുമാരന്മാരാകട്ടെ അറിവ് ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത്. So different kinds of desires, some are called karma desires, some are called jnana. One material desire, we say karma mishra bhakti, like Ganesh, Gajendra and Dhruva, is karma mishra bhakti, not pure bhakti. അപ്പൊ ഇതേപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ കലരാറുണ്ട്. ഗജേന്ദ്രനും ധ്രുവനും എല്ലാം കർമ്മ മിശ്ര ഭക്തിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കുമാരന്മാരും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാരുമെല്ലാം ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല, ഇതെല്ലാം മിശ്ര ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. I love you, Krishna, but I also love this, my car, I also love my job, I love you, I love my, we have so many attachments. So നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയും, കൃഷ്ണ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ മറ്റു പല പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Krishna is saying,
I'm easy to paint if you picture me without deviation. അപ്പൊ അതാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ചിന്തിക്കണം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്. So we, of course, we're very fortunate because we have Chaitanya Mahaprabhu who appeared, and he's teaching all of us that we can remember Krishna constantly simply by chanting his holy name. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കാര്യം, വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി വരികയും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. It becomes very easy and very sublime for us to remember Krishna, to relish the holy name of the Lord. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തകളിൽ രുചി അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്നതാണ്. So this is the glory of the Kali Yuga. In this age, the Kali Yuga, although there are so many problems, this is very wonderful thing, very good thing, that simply by chanting the holy name, one can get all success. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And when we chant the holy name, we also like to dance and we enjoy. It becomes a very joyful, very powerful spiritual experience. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കാറുണ്ട്, വളരെയധികം സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് നമുക്കൊരു മഹത്തായ അനുഭവമായി മാറുകയും ചെയ്യും. And the other yogis, the karma yogis, the jnana yogis, the hatha yogis, they are surprised to see the ecstasy, to see the pleasure that the bhakti yogis experience. ഈ കർമ്മയോഗികൾ, ജ്ഞാനയോഗികൾ, ഹഠയോഗികളൊക്കെ അത്ഭുതം കൂറാറുണ്ട്. കാരണം ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷം, അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം കണ്ടിട്ട്. So Srila Prabhupada refers to Chaitanya Charitamrita. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj just described the glory of bhakti by saying, Bhakti Mukti Siddhikami Sakale Ashanta. Krishna Bhakti is come, Sa Isha Shanta. നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. For bhakti, those who have material desires, some people want just simply some material sense gratification, some people want mukti, they want liberation, some people want yoga siddhis. But bhakti mukti siddhi kami sakale ashanta. None of these people are peaceful because they all have material desire. അപ്പം ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് മുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി, അതായത് ആഗ്രഹം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തി, അതായത് മുക്തി, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധി, യോഗസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഇത്തരം എല്ലാ വ്യക്തികളും അശാന്തരാണ്, അവരുടെ മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. Krishna Bhakti is not Saisha Shanta. One who is doing devotion for Krishna, he has no material desires. He is peaceful. അപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, അതും കൃഷ്ണഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നിഷ്കാമ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. So in the beginning we have material desires, but once you begin to chant Hare Krishna, once you take up the service of Krishna, all the material desires are gradually put off. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്, ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, അത്തരം വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ നഷ്ടമാകും. One time the devotees, Srila Prabhupada's time, the devotees were having their own printing press and they were printing books, and so there were many devotees all staying in one temple. This was a temple, it was in Boston, in the USA. And in Boston there's a common land there, and the devotees used to go there
on this weekend in Harinam Sankirtan. അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, അതായത് ബോസ്റ്റൺ ഏരിയയില് ശീല പ്രഭുപാദിന് ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ് ഈ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് ഭക്തന്മാര് പ്രിന്റിംഗ് ജോലികളിലായിരുന്നു ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവര് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. So there's a wonderful picture of the devotees, how he sang Kirtan. And you can see all the devotees, how they're so joyful, they're so happy, chanting and dancing and feeling the pleasure of the holy name. And they have this wonderful picture of all the devotees. They showed it to Srila Prabhupada. ഇതിലൊരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. അവരെല്ലാരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നൃത്തം വെച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ ഭക്തന്മാര് ശീല പ്രഭുപാദിനെ കാണിച്ചിരുന്നു. And Srila Prabhupada saw the picture. He said, yes. He said, this is Sankirtan. He said, with Sankirtan, everyone gets a mercy. അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദ് ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. And Prabhupada said, Sankirtan is like the machine gun. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ഗൺ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. You know, if you have a machine gun, you can shoot a lot of people, മെഷീൻ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വധിക്കാനായി സാധിക്കും. So Sankirtan is like that. Everyone gets a mercy by the Sankirtan movement. സങ്കീർത്തനവും അതുപോലെയാണ്. സങ്കീർത്തനത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. Even you may not take part in the Sankirtan, but if you just simply hear the chanting of the holy name, you get a lot of benefit. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, എങ്കിലും അത് കേൾക്കുക മാത്രം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. People become absorbed into Krishna just by the Sankirtan, by the chanting of the holy name. നമ്മുടെ മനസ്സും അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ മുഴുകും. So right now, you continue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So thank you, Maharaj, for taking us to the essence of this verse. മഹാരാജിന് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന്. Which explains how it is easy to attain Krishna. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണനെ എളുപ്പം കിട്ടാനുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. And you demonstrated that by giving different stories of how Hanuman easily get people to attain Krishna. അപ്പോൾ അങ്ങ് വളരെ നല്ല നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വളരെ വേഗം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്. So in the Bhagavad Gita, these chapters, chapter 7, chapter 8 and chapter 9 are very important. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7, 8, 9 അധ്യായങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. Because they are explaining to us how to attain Krishna through the process of devotional service. കാരണം ഇത്തരം ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So Arjuna spoke about 84 verses in Bhagavad Gita. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒന്നാകെ ആയിട്ട് 84 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And Lord Krishna, he spoke about 574 verses. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാകട്ടെ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. So most of the time Lord Krishna was answering the important questions that were asked by Arjuna. അപ്പം ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും
അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So in this chapter, the questions of Arjuna appears in verse number 1 and 2. ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. So Arjuna asked the question because Lord Krishna made a very attractive statement in the end of the chapter 7. 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യം, വളരെ നമുക്ക് ആകർഷണീയമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അർജുനൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചത്. So in chapter 7, verse number 30, he says that persons who are in full consciousness of you. 7ാം അധ്യായത്തിലെ 30ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറയുന്ന, ആരാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത്, ആരാണ് ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, they understand. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആധാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് മരണസമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് അർജുനന് 8ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പം അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള് കൃഷ്ണനെ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? So Krishna answered that whatever state of being one will be at the time of death, that he will attain Yamyan Bapishman Bhava. അപ്പം കൃഷ്ണൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, എന്ത് മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയാണോ മരണസമയത്ത് നിനക്കുള്ളത്, ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. At the time when he quits the body, certainly he will attain moksha. അപ്പം കൃഷ്ണൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയാണ്, ആരാണ് കൃഷ്ണനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത്, അത്തരം വ്യക്തികള് കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ സ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ certainly എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. So this session of Bhagavad is just a continuation of the answers to Arjuna's question. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച 14ാം ശ്ലോകവും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. So when we study theology, നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ we study all religions. നമ്മൾ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. Like in Christianity, what is the core belief? ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന മതത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അന്തസത്ത എന്താണ്? The core belief of Christianity is the acceptance of the passion of Christ. That Christ died in order for the sins of mankind to be redeemed. അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരണപ്പെട്ടത് എന്ന്. So that is the core belief of all Christians, whether in Kerala or Tamil Nadu or London. അപ്പൊ ലണ്ടനിലാകട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലാകട്ടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പാപത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരണപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് മതം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അവർ മറ്റൊരു ഉത്തരമായിരിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
It doesn't matter whether in India or USA or Africa, you get the same answer. That to be religious, you must believe, be convinced that there is no other God except Allah. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലാകട്ടെ എവിടെ പോയാലും ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും. അവർ പറയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ല എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണെന്ന് അവർ പറയും. രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ഭാവി പിന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവമായി കരുതുന്നത്. So if a path comes then you can say Ram or Krishna as your God. You can believe or accept that Krishna is God. അപ്പം അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So that's the core beliefs of Islam. ഇതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. And then when you come to Hare Krishna, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ if you ask people what does it mean to be religious, what does it mean to be Krishna conscious, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് മതം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can get so many answers. നമുക്ക് പക്ഷെ പല പല ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക. Some will say we should follow product like the principles, chances and norms. നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ചിലര് പറയും 16 മാല ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയും. അത് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതല്ല ഉത്തരം. Some will say to follow Prabhupada's instructions or universals. ചിലർ പറയും ശീല പ്രഭുപാദന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയും. All these activities support the core belief. പക്ഷെ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആ സത്യത്തെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. So the core belief of Krishna conscious devotee is called Smarana. ഒരു കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരണമാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വശം. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ്, നീ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, എന്റെ അടുത്തെത്താം. കൃഷ്ണാബോധൻ ആവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും അന്തസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ 8-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്മരണ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറും ശീല പ്രഭുപാദും അപ്പം ശീല പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ വളരും, അത് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്മരണ അത് വളരെയധികം സാന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ധാരണ, അതിനെയാണ് ധാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.
we have been carrying from our distractions, the mind is more concentrated. സ്മരണ ധരണയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ധരണയില് മറ്റു പല സ്മരണകളും മറന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തും. Another stage of remembering Krishna is called Dhyan, that chapter of Bhagavad Gita is called Dhyan Yoga. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആദ്യ സ്മരണ, ധാരണ, പിന്നെ ധ്യാനം. So at that stage, remembrance of Krishna becomes meditation. അപ്പം ആ ധ്യാന സ്റ്റേജില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നത് ഒരു ധ്യാന പദ്ധതിയായി മാറും. It becomes meditation because we remember the holy places where Krishna performed pastimes, and the pastimes we perform in all places. അപ്പോൾ ആ ധ്യാന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയില് കൃഷ്ണൻ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും. എന്ത് ലീലകളാണെന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ക്രമേണ വളർന്നു വലുതാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഈ അവസ്ഥയെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ അബ്സോർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാവരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് എളുപ്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്രജമണ്ഡല പരിക്രമം ചെയ്തിരുന്നു. പരിക്രമയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങള് മധുരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ബസ്സിൽ പോവുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ 1 മാസത്തെ പരിക്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കൃഷ്ണബലരാം ക്ഷേത്രം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പൂമാലയുമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ 1 മാസത്തെ പരിക്രമം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുക, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായി അവരുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാം പൂമാലകൾ തന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാതാജിമാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അവര് കരയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നു? ആ 1 മാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവര് യാത്രയിലായിരുന്നു. അവര് തിരിച്ച് കൃഷ്ണബലരാം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ആ മാതാജിമാർക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു. അവര് എന്തുകൊണ്ട് കരച്ചിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലാ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു, അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ കരഞ്ഞത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യശാലികളാണ്, കാരണം കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ചു. In those holy places like Mahavan, Kamyavan, and Vrindavan, അപ്പം കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ ചെയ്ത മഹാവൻ, കാമ്യവൻ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ കൂടുതൽ വലുതാകും. അപ്പൊ ഈ പരിക്രമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളായിരുന്നു. അവര് തിരിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കുമാണ് പോയത്. അവരവിടെ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്മരണ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൃഷ്ണനോട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആസക്തി ഉണ്ട് എന്ന്.
So therefore, remembering Krishna is easy. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എളുപ്പമാണ്. It can be achieved by anyone, just simply. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സ്മരണ ലഭിക്കും. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് കൂടി അത് സാധിക്കും. So I've seen many devotees ഞാൻ പല പല ഭക്തന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. feeling blissful in devotional service. അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So this chapter is explaining how by remembering Krishna we can attain Him. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുമെന്ന്. Simply attaining Krishna is easy because it can be done even by children. ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് കൂടി അത് സാധിക്കും. Like you have Dhruva Maharaj stories for children. നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കഥകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. Krishna stories, Krishna Balaram. കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ കുട്ടികളായിരുന്നു, അവരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളുണ്ട്. So this can happen in a child to remember Krishna. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ അവർക്ക് സഹായകരമാണ്. So the process of bhakti is said to be easy. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. Okay, thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Okay, any questions? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Any kind of questions at all? Yes? Maharaj, you said that in Karma Yoga, Jnana Yoga and Hatha Yoga, there is selfish interest. And Bhakti Yoga, there is no selfish interest. How can we understand that? Well, Karma Yoga, you have to understand Karma Yoga is done with some desire and offering something. കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നൽകുന്നുണ്ട്. I am giving this to Krishna. കർമ്മയോഗത്തിൽ പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. Bhakti Yoga, you understand everything is Krishna. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. What we give to Krishna is actually His. നമ്മൾ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം. He given it to us, and we give it to Him. കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്, അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുകയാണ്. Jnana Yoga, we desire it. We've got some knowledge. We know something. We want to know. We want to know. ജ്ഞാനയോഗത്തില് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവുണ്ട്, എങ്കിലും അറിവ് കൂട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. So Bhagavad Gita, Lord Krishna displays, Vamyanti, Jnanam Prabhajyanti, Vasudeva Samiti, Samahatma Sutulava. After many births and deaths, one who is actually in knowledge will surrender to Krishna. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So the goal of knowledge, the perfection of knowledge, is comes about his surrender to Krishna. അപ്പൊ പെർഫെക്ഷൻ, നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി നേടുക എന്നതാണ്. But such a soul is very rare. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാവ് വളരെ അപൂർവമാണ്. What is happening? Many yogis, they want to enjoy the knowledge for themselves. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനിയോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അറിവ് കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ്? അവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. They want to, oh, I know this, I understood this, and they want to show this superiority over others. അവർ ഈ അറിവെല്ലാം നേടുന്നത് അവർക്കത് സ്വയം
ചിന്തിക്കാനാണ്. എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും ഞാൻ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. material desire. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. The Hatha yogi is meditating. ഹഠയോഗി അതേസമയം ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Usually what happens is the Hatha yogi thinks, I am the super soul. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹഠയോഗിക്ക് ഈ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അയാൾ തന്നെ സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കും, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന്. We cannot distinguish between the soul, the Jivatma, and the Paramatma. അത്തരം ഒരു ഹഠയോഗിക്ക് ജീവാത്മാവായ നിസാരന ജീവാത്മാവും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. He wants to get some of the yoga siddhis, like to become smaller than the smallest, or to become lighter than the lightest. There are 8 different types of yoga siddhis, like Prapti siddhi, to take something from very far away. അപ്പൊ അതേപോലെ യോഗ സിദ്ധികളിലും ഇവർ ആകൃഷ്ടരാകും. വളരെ വളരെ ചെറുതാവുക, വളരെ വളരെ വലുതാവുക, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ യോഗസിദ്ധികളിലും ഇവർ ആകൃഷ്ടരാകും. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള യോഗ പ്രക്രിയകളും ഒരു ബിസിനസ് പോലെയാണ്. ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് വേണം എന്നത്. കർമ്മയോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗയിൽ ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ള പ്രക്രിയയില്ല. അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നതും സേവനം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടാൻ കൂടി ആഗ്രഹമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന് ആഗ്രഹം. I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire to enjoy many followers or to have the company of the other sects. I don't even want liberation. I simply want devotional service, birth after birth. മഹാപ്രഭു ഇതിൽ പറയാണ്, എനിക്ക് ധനത്തിന് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുയായികളുടെ സന്തോഷം, അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് എതിർലിംഗത്തിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിന് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ജന്മജന്മാന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയാൽ മതി, എനിക്ക് മുക്തി തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്മാർ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ. അത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹമല്ല. നമുക്ക് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. പക്ഷെ കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനയോഗി, ഹഠയോഗിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് മോക്ഷമാണ് ആഗ്രഹം. കർമ്മയോഗികൾക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹം. ഹഠയോഗികൾക്ക് യോഗസിദ്ധികളുമാണ് ആഗ്രഹം.
So this is why. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. I have. Maharaj, other material things like wealth and other things are easily available. I can see, but devotion, the pure devotion, is not readily available for a beginner. So how I can desire devotion? How I can purely desire devotion? Can you understand? Maharaj, Would you like to answer that? Other things we can see the result, but the spiritual result we cannot see. നമുക്ക് ആത്മീയമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനായി സാധിക്കില്ല. Yes, we certain things we can see also spiritually, but we need to have the eyes to see them. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ അതിനുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് വേണം. Just as Krishna says to Arjuna, Bhaktanam Abhijamati, that I can be known, I can be seen standing before you on the ground, devotional service. കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയാണ്, എന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പല വ്യക്തിത്വങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പലർക്കും കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമുക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. ഞാൻ കണ്ടു, പരിക്രമ ശേഷം ചില മാതാജിമാർ കരയുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്, നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു, ചെന്നൈയിൽ പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ പോയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും, ഭക്തിയുടെ പ്രയോജനം, ഫലങ്ങൾ. ഭക്തി ജീവിതത്തിന്റെ റിസൾട്ട്, ഫലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ആത്മീയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശ്വരമാണ്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതില് PhD ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് MBA ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പം ഈ ഡിഗ്രി ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു എന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സ്മരണയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റോ PhD ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നല്ലതാണ്,
പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല. Or you could say they are not the goal. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ആ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല. Like, basically that's the answer. That we can see spiritual results. ഇതാണ് ഉത്തരം. നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. What I give an example of expensive nuts like hazelnut, nuts like macadamia, but the trees take time to grow into those nuts. ശീല പ്രഭുപാദ് ചില നട്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ നട്സ് ഹാസൽ നട്ട്, മക്കഡീമിയ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നട്ടുകളെ കുറിച്ച് ശീല പ്രഭുപാദ് അത് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. One has to be patient നമ്മൾ അതിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. and keep on reading and watering the trees. നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി പ്രക്രിയയിലെ അനർത്ഥങ്ങളെ എടുത്ത് മാറ്റാനും ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. So the fruits of bhakti cannot be realized or tested immediately. It takes longer to mature. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ ഈ രുചി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ഈ ഫലങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതിന് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം. For the weeds and some useless fruits which are not so expensive, you can get very easily. പക്ഷെ അതേസമയം ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യും. Yes, that's the difference. Material things are easy, ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. but the fruits of bhakti can take time. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ സമയമെടുക്കും. First, I'll give an example of a ripe mango and a green mango. ശീല പ്രഭുപാദ് പഴുത്ത മാമ്പഴവും പച്ചയായ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. But the green mango is not ready, പച്ചയായ മാമ്പഴം അത്ര രുചികരമല്ല, but it has all the potentials to become a ripe mango. പക്ഷെ ആ പച്ചയായ മാമ്പഴത്തിന് പഴുത്ത മാമ്പഴമാകാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്. It only has to remain the tree. It has to remain connected with the tree, the mango tree. മാമ്പഴത്തിന് മാവിലേക്ക് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, അത് പഴുത്ത മാമ്പഴമായി മാറും. Eventually, it will also become ക്രമേണ അത് പഴുത്ത മാമ്പഴമായി മാറും. So that is bhakti. അതാണ് ഭക്തി. We will now be a green mango. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പച്ച മാമ്പഴമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. And you think, oh, I have not experienced the life of a ripe mango. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് ആ പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. You just keep on practicing Krishna consciousness as directed by Srila Prabhupada, and you will become ripe mango. ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ക്രമേണ മുന്നോട്ട് പോവുക, ക്രമേണ നമ്മൾ പഴുത്ത മാമ്പഴമായി മാറും. Prabhupada is not instruction, practice, He writes, ശീല പ്രഭുപാദ് ഉപദേശാമൃതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, in the preface, Prabhupada says that the advancement in Krishna consciousness depends upon the performance of one who practices Krishna consciousness. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഴുത്ത മാമ്പഴമായിരിക്കും, പച്ചയ മാമ്പഴമായിരിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും യോജിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു നാള് ഒരു പഴുത്ത മാമ്പഴമായി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു സത്യമാണ്. ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം 40 വർഷമായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അന്ന് ഒരു പച്ചയായ മാമ്പഴമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ രുചികൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. അത്
നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ തണലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. Thank you very much. മറ്റു ചോദ്യം? വാട്ട് ഈസ് റിയൽ സറണ്ടർ? Well, in the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada's purport is there in 18th chapter, page 66, where Arjuna has been told by Lord Krishna to surrender to him and to give up all kinds of religion. Sarva Dharma Pariyajna Mamikam Sharanam Vraja. So Sharanam Vraja, surrendering unto Krishna. Lord Krishna said, give up all kinds of religion. ശീല പ്രഭുപാദ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈശ്വര ആത്മീയ പാതകളും അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. So, surrender means giving up religion, but Lord Krishna said everywhere that he had come, his mission in this world was to establish religion. കൃഷ്ണൻ 18-ാം അധ്യായം 66-ൽ പറയുന്നു, എല്ലാ റിലീജിയനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ റിലീജിയനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. So you have to understand how this is not a contradiction. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. But Lord Krishna is saying, you give up religions which are material and motivated. കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളുള്ള മതങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. And so in the purport, Srila Prabhupada explained the different symptoms of surrender. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശീല പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ശരണാഗതിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. And first of all, we should accept those things which are favorable for devotional service. ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് സഹായകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. So this means items like healing and chanting. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക, ജപിക്കുക, ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. Sometimes people, they don't like to hear or they don't like to chant. That means that they don't want to surrender. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾക്ക് കേൾക്കാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല, ജപിക്കാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ശരണം എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. But we surrender means to accept the items which are favorable to serving Krishna. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരണാഗതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. And then the second item is we should give up everything which is not favorable to devotional service. ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ നിരാകരിക്കുക. Don't eat meat, fish and eggs, don't take intoxication, no gambling, no illicit connection with the other sex. അപ്പൊ അതിലാണ് നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ലഹരി ഉപേക്ഷിക്കുക, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ചൂതുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്തിയെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ബോളിവുഡ് മൂവീസ് ഉപേക്ഷിക്കുക, ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരണാഗതിയുടെ കൃഷ്ണനും മാത്രമാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക.
We don't look to the policeman to protect us. We don't look to the doctors. We look to Krishna to protect us. നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പോലീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. If Krishna wants to kill someone, nobody can save him. കൃഷ്ണൻ ആരെങ്കിലും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ And സാധിക്കും. if Krishna wants someone to live, no one can kill him. കൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So the devotee surrenders. It simply depends on Krishna for protection. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശരണം, കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. And then the fourth item of surrender is that Krishna is maintaining everyone also. നാലാമത്തെ ഐറ്റം വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. We don't pray to Lakshmi to get money. We don't pray to this God to get something else. Everything is provided by the grace of Krishna. നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അടുത്ത് പണത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇന്ന ദേവി ദേവന്മാർക്കോ ഈ സൗകര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. So we don't keep any, we don't worship anyone else other than Krishna. That He's the one who is maintaining. കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റാരുടെയും അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And his desires are the main thing. We give up all of our own desires and simply accept what is Krishna's desire. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് പാലിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. Krishna wants me to do something, I have to do it. കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം. Just like Arjuna, back to Kurukshetra. He didn't want to fight, but because Krishna wanted him to fight, he did it. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തു. So that is surrender. അതിനെയാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. Srila Prabhupada also surrendered to Krishna. Initially, Srila Prabhupada was not eager to take sannyas and go and preach in the Western countries, but Krishna wanted him to do it. ആദ്യകാലത്ത് ശീല പ്രഭുപാദനും സന്യാസം എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശ ലോകത്തിൽ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുക്കുകയും വിദേശത്ത് പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. So surrender means to give up our own independent will and simply accept Krishna's plan. അപ്പോൾ ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചിന്ത എന്താണോ, കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ എന്താണോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. And the final item of surrender is we should always be meek and humble and don't be proud of yourself. Just be a surrendered soul. അപ്പം അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ ലക്ഷണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ലാളിത്യവും എളിമത്വവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു അഹങ്കാരിയായ വ്യക്തിയാവാൻ പാടില്ല. So that is how we understand surrender. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. To put ourselves in the hands of Krishna. Prabhupada wrote a poem when he arrived in America. He described himself as a puppet. He said, "Now make me dance, make me dance." അങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത രചിക്കുകയുണ്ടായി. അതില് ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, എന്നെ ഒരു പാവയെ പോലെ ആക്കൂ, ആ പാവയെ അങ്ങ് ഏത് വിധത്തിലും എന്നെ കൊണ്ട് ആ പാവയെ കൊണ്ട് നൃത്തം വെക്കൂ, നൃത്തം വെക്കൂ, നൃത്തം വെക്കൂ എന്നാണ് ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്. So this is the meaning of surrender. Being a servant of Krishna, you do what Krishna tells you. ഇതാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സേവകനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താണോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. Young children, they want to go to school, but the mother says, no, you have to go to school. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ അമ്മ പറയാണ് അല്ലല്ല നീ പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയാണ്. That's surrender. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് കുട്ടി കേൾക്കുക, അതിനെയാണ് ശരണം എന്ന് പറയുന്നത്. So we have
to surrender to Krishna. If we don't surrender to Krishna, we surrender to Maya. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ശരണമടയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മായയുടെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് തുല്യമാണ്. You're thinking, oh, I do what I like. You're not doing what you like. You're doing what the laws of nature are telling you to do. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. The ignorant person says, oh, I'm free. I can do what I like. I can eat what I like. No, you're not doing what you like. You're doing what the laws of nature are forcing you to do. ഒരു അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തി പറയാണ്, ഞാൻ ഫ്രീ ആണ്, ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ താല്പര്യമാണ് പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളല്ല അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത്, ആ തമോ ഗുണമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. Yes, Rajaguna, they're the ones forcing you to act. You're thinking, I'm doing it, I'm independent. No, not at all. We're the servant. Either we serve Krishna or we serve Maya. നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മായയുടെ സേവകനായി മാറുക. And when you serve Maya, Maya is a cruel master. She will punish you and beat you and kick you and torture you, put you through so many difficulties. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് പകരം മായയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മായ ഒരു ക്രൂരനായ ഒരു യജമാനാണ്. നമ്മളെ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും, ഒരുപാട് ശിക്ഷിക്കും, നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. But when we surrender to Krishna, we can experience the sweet, loving relationship with Krishna. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ശരണമടയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള മധുരതരമായ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. There's no loving relationship with Maya. മായയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, how to control boring mentality? How to control boring mentality? How to control the boring mentality? I used to feel bored many times. How can I avoid being bored? Hare Krishna, that's a good question. വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. Boredom is just a mental state. നമുക്ക് ബോർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനസികമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. But I call Sridhar Swami, the commentator of Bhagavatam. ശ്രീധരസ്വാമി ഭാഗവതം കമന്റ് ചെയ്ത ശ്രീധരസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, He uses two words of the mind, Vikshepa and Laya. വിക്ഷേപ and ലയ, Which means the mind by nature is slack and also has a tendency to wander. മനസ്സിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമല്ല, അതിനങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം. So when we feel bored or boredom, it's just that the mind is not in its proper position. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബോറായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അല്ല എന്നാണ്. So therefore, we need to engage our mind അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. positively. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് വേണം അതിന് ജോലി കൊടുക്കാനായി. Like you see, I have Japamala. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ജപമാല ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? There is no problem for someone who chants Japam. ജപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കില്ല. If I'm going to the airport, ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ while waiting for the airplane or it's delayed or whatever, I just take out Japa and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama. So there is no problem in to
devotional service. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ജപമാല എടുത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതം ബോറായി തോന്നുകയില്ല. So engage your mind or use in chanting the holy name and reading about Krishna. Yes. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. So you have time, you read some passages from the Bhagavad Gita or any book. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുക. You cannot be bored. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും If you are in a situation where you can chant the holy name, check the book and know about and read. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അത് വായിക്കുക. In that way your mind will be purely engaged in devotional service. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. So there is no problem in Krishna consciousness. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി ഉണ്ടാകുകയില്ല. Hare Krishna. മാതാജി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മാതാജി? Hare Krishna Maharaj. Maharaj was mentioning about the remembrance. So it is said that at the time of death we should remember Krishna. But there may be the situation that the devotee chant the holy name or does the service for quite a long time, but at the time of death, due to some health conditions, they may not be able to remember. They are not in a proper consciousness, or they may not be able to remember Krishna properly. So what will be the state of that such situation? മാതാജി, ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വേളയില് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമാവുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നു ചേരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധവും പൂർണ്ണമായ ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനായി സാധിക്കും? If somehow at the time of death you're not able to chant the holy name, but if you remember the Lord throughout your life, then the Lord will not forget you at the end of life. ഒരു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതം ഉടനീളം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യും, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായി സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത സേവനം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. The Lord is not ungrateful, and He remembers all the service you've done, and certainly at the end of life He will come and deliver that person. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരും, നമ്മുടെ നാമജപം എല്ലാം ഓർമ്മ വരും. നമ്മളെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് നൽകും. So we see some of our devotees, senior devotees, they left in unfortunate circumstances, what appears to be not very ideal, but they're confident because they dedicated their lives for the service of Krishna, that Krishna will deliver them. അപ്പം ഇതില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് മറ്റു പല പല ഭക്തന്മാര് അവര് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളതും നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരം വെടിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി അവർ സേവനം ചെയ്തതിനാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Maharaj was telling a nice story the other day. മഹാരാജ് ഒരു നല്ലൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മഹാരാജ് പറയും. He has spoken a nice story about a person in an unfortunate condition. Hare Krishna. The story is not a real story. ഇതൊരു നടന്ന കഥയാണ്.
So there's some depression towards the couple that I was taking care of. ഒരു ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്തിയില്. So initially devotees. അവര് ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. So there are two kids. One was a boy who was 9 years, the girl was elder, was 11 years. അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും. ആൺകുട്ടിക്ക് 9 വയസ്സ്, പെൺകുട്ടിക്ക് 11 വയസ്സ്. So the girl contracted cancer of the lung. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം വന്നു, അതും ലങ്സിനുള്ളിലായിരുന്നു. So we did everything, but the cancer was very strong. ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകി, എങ്കിലും ആ ക്യാൻസർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. And eventually it became clear this girl was going to lose. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ കുട്ടി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലായി. But the mother of the girl was thinking, no, she's going to come up, she's not going to live. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അത്രയും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ മകൾ മരണപ്പെടില്ല, അവൾ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. And then finally, when I realized that the cancer had spread all over, I gave her a Japan. I taught her how to chant Japan. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം ഒട്ടാകെ ക്യാൻസർ വ്യാപിച്ചു, അവൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു ജപമാല കൊടുത്തു, എങ്ങനെ ജപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥവും അവൾക്ക് കൊടുത്തു. രാധാറാണിയുടെ വലിയൊരു പിക്ചറും ഞാൻ കൊടുത്തു അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അവൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമായിരുന്നു. അവള് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവള് ഒരു വിമാനത്തില് ഒരു വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. വളരെ സുന്ദരിയായ വ്യക്തികളും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൊയോട്ട സുസുക്കി പോലെയല്ല, അത് വിമാനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പറയുമായിരുന്നു, വേണ്ട 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരൂ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അവളത് അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവൾക്ക് പോകണമെങ്കിലും അമ്മയുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം എന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയോട് ഈ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, നീ ഈ ആൾക്കാർ വരണ്ട എന്ന് നീ പറയണം എന്ന് പറയും. ആ കുട്ടി ഒന്നും പറയാതിരുന്നു. അമ്മ അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു. അമ്മ പറയാണ്, എന്റെ മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മനോവിഭ്രാന്തികൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ശരി, ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് വളരെ ക്ഷീണിതരായി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരം സുന്ദരങ്ങളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും അവരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു.
And I asked her, you want to go? ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് അവരുടെ കൂടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? She said, yes. എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. But I feel my mother is holding me. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു. I said, okay, I'll stay at your house until I make sure that your mother is not home when you can go. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാം, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാം. So the next day, early morning around 4 o'clock, she left. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 4 മണിയായപ്പോൾ ആ കുട്ടി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. So she was not like someone who was a scholar. പക്ഷെ ആ കുട്ടി വലിയൊരു പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, She was just a kid. സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. But she had faith in what I gave them, the whole name and living Prabhupada's books, and living Prabhupada's book. പക്ഷെ അവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, നാമജപത്തിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും. So you can see the difference. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യത്യാസം. She was very relaxed because she was in pain, but she didn't show any sign of pain. അവള് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അവൾ പോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് വേദനയുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. But the mother was worried പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. because she was അത് അമ്മയായതുകൊണ്ട്. an attachment. അമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനോട് ആസക്തി, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. She didn't want to lose her child. ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ അവൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല. So we can understand Krishna consciousness is working. It works. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Just like in America, there was devoted to distributed books in motels. അമേരിക്കയില് ഈ മോട്ടലുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാര് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. So in one motel, they would refuse to Bhagavad-gita. They would put the Bhagavad-gita. Nobody would. അപ്പൊ മോട്ടലുകളിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്? അതിനകത്ത് ഓരോ ആൾക്കാർ ഒന്ന് റെന്റ് എടുക്കും, ഒരു ആ റൂമില് ഇവർ ഓരോ ഭഗവത്ഗീത വയ്ക്കും. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു മോട്ടലുകാരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ റൂമുകളിലൊന്നും ഭഗവത്ഗീത വെക്കണ്ട. So one motel, everyone is idea and Bhagavad-gita in these rooms. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മോട്ടലില് ഓരോ റൂമിലും ഭഗവത്ഗീത വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. So the devotee said, okay, we can keep 3 at the reception. ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ റിസപ്ഷനിൽ 3 ഭഗവത്ഗീത വെച്ചാൽ മതി. So okay, you can leave it even. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ റൂമിൽ വെക്കുന്നില്ല, റിസപ്ഷനിൽ 3 വെക്കാം. So he would left some people because in the reception and the receptionist. ആ റിസപ്ഷന്റെ അടുത്ത് 3 ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്തന്മാര് പോയി. So one businessman who had enough of his miserable life, he had decided to come, put himself in and commit suicide in that hotel. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് എന്തോ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടായി. അയാൾ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മുറി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം. But he never told anyone. പക്ഷെ അത് ആരോടും അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So everyone he put himself in, paid, അദ്ദേഹം വന്നു, അയാൾ റൂമിനുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു. but he looked at the and books at the reception. പക്ഷെ ആ റിസപ്ഷനിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇരിക്കുന്ന അയാൾ കണ്ടു. And he went, what are these books? അയാൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്ത് ബുക്കാണ്? So the receptionist told him these Hare Krishna books. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ ബുക്സുകളാണെന്ന് റിസപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. They are free. If you are interested, you can take a book. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇത് ഫ്രീ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം. So I said, okay, I'll check on book. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം. He went to his room. അയാൾ എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി. He thought before I commit suicide, before I kill myself, let me read this book. അയാൾ വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാല്ലേ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. After reading 4 pages from Prabhupada's Bhagavad-gita, he realized that he was not crazy, but when he saw right, it's such a crazy place of missing place. അപ്പൊ അയാൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനല്ല ഭ്രാന്തൻ, ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തമായ ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, ഇതാണ് എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നത്. And then he gave up the idea of suicide. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റി. He went down to the Manhattan and told him, thank you very much for keeping these books here in your hotel.
He told the owner, thank you very much for putting these books. അയാൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ മോട്ടൽ ഓണറെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. My idea of coming here was to commit suicide. ഞാനിവിടെ വന്നത് സൂയിസൈഡിനായിരുന്നു വന്നത്. But I read this book, I realized I don't need to kill myself. I'm just in a place that is crazy. That's why my mind is going crazy. അപ്പൊ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിനെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ അത് ക്രേസി ആക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. So the same owner who refused to read the books in the beginning, he cried to the Lord, said, "Give more of those books." അത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഓണർ വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുക്സുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ. Some people, devotion service, books about devotion service, they are very beneficial to people. ഭക്തി ഇത് സേവനം, ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യമാണ്. Yes, there are these books are delivering people not as in the modern laws, witnessing that. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. So thank you very much for allowing us to share our revelation with you. നമ്മുടെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. And thank you for your wonderful questions. നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നന്ദി. Just one last thing, I got a message just this afternoon, how my god brother, who was the first Chinese disciple, he was the only Chinese person initiated by Srila Prabhupada. He translated Prabhupada's books into Chinese, and Prabhupada was very happy and encouraged the devotee. So he left the body today over in Hong Kong. So I request all of you to please chant the Maha Mantra for his benefit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His name is Yashomati Sutta Prabhu. So he left the body today. He was 78 years old. യശുമതി ദാസ് പ്രഭു, അദ്ദേഹം ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് ഡിസൈപ്പിൾ ആണ്. ശീല പ്രഭുപാദ് ഒരു വ്യക്തിയെ ചൈനീസ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ദീക്ഷ കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹമാണ് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചൈനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് 78 വയസ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. His Holiness Bhakti Maharaj ki jai. His Holiness Bhakti Maharaj ki jai. And the Rishi Shri